ତଦନ୍ତ କାମ ଚାଲିଛି ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ସୂଚନା ମିଳେ? ତଦନ୍ତ ଆଜ୍ଞା 2015-16 ମସିହାରୁ ଆମେ ARCS କୁ DRCS କୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କୋଅପରେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ୱିଥ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଲେଖିକି ଜଣେଇଛୁ ଯେ ଏଠି ଆମର ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇଲିଗାଲ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆ ପ୍ରତି ଲିଖିତ ସବୁ ଦେଲା ପରେ ବି ଆ ପ୍ରତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ସରକାର ମୋହନ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲୁ ଜୁଲାଇ ମାସରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଆମର ଇଲିଗାଲ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯିଏ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ଇଲିଗାଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 2015-16 ମସିହାର ଅଡ଼ିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ, ସେ ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ଆଜି ପଠାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇଲିଗାଲ୍। ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ ଲୋକ ଯୁବତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେକାରୀ ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ନ ଦେଇକି ୟାଙ୍କ ବୟସ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ବୟସ ହେଉଛି 39 ବର୍ଷ 10 ମାସ ହେଲା ପରେ ୟାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କର ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠୁଳ ହୋଇଛି ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ। କ'ଣ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ହେବ? ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆଶା କରୁଥିଲୁ ବହୁତ ଯେ ନିରପେକ୍ଷ ହେବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଅଫିସର ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମର କାହିଁ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଇଏ କାହିଁ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଟା ଦାବି କରୁଛୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମୂହ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। सोसाइटर समस्या कौन आज्ञा मो बापा ये सोसाइटी मेम्बर सी वृद्ध लोक आज्ञा सोसाइटी घर के देखी ना कि आम ना बर्तमान 1,70,000 टका लोन अच्छी आज्ञा मु 4 वर्ष है आसिक पचार बापा को ना केते लोन सी कहते आज्ञा आपण बापा मेम्बर आपण नुह आम आपको तथ्य दे पारूँ आउ जहाँ लोन होची से नुआ पुराणा होगी जाऊँगी आउ सरकार आमको चिठी देती कोटी टंकार अधिक लोन करके देखापी 1,70,000 टंकार लोन है किसी प्रमाण अच्छी आज्ञा बर्तमान खातार प्रिंट आउट अच्छी आज्ञा आज्ञा टंकाटे पैसा बर्तमान आम टंका पैसा नुनु एठी आज्ञा पचारे ये कहते सुबर्णपुर ब्रांच रे आज्ञा जाकि खाता ऑपरेट करिया 4 थर जाइए मुझे आज्ञा सेठी भी कहते हूँ मिसिन खराब 2 थर कहले मिसिन खराब 2 थर आमको फेरेदेले कहले ना आम करूँ आपण जो लोन लिखिं सेठी जातु आज्ञा आम लोन के लिखिनु कि लोन टंकाटे पैसा नहीं प्रति वर्ष से आमर जो पीएन बाबू अच्छा सी खाता चेक बुक नहीं जाती आज्ञा नहीं जाती ब्लांक चेक रे साइन करके दी आणिक आसती कौन आप चाहूँगी कौन आज्ञा आम चाहूँ गरीब लोक आम टंकाटे पैसा नहीं आर प्रतिकार होगी आज्ञा जमी से सुविधा आम न नहीं आम ना लिखा जाइए आम चाषी बंधु लोक टंकाटे पैसा आज्ञा नहीं आम कौट आनी सुझीबू वृद्ध लोक बाध्य से जो सरकार ये करेंगे जो जबरदस्ती करेंगे से सुइसाइड करेंगे से समस्या आपणकर ना आज्ञा मुझे जहाँ आशा करुँच मोर जदि होती आम सोसाइटी सब भाई मानक हो पार मो आज्ञा मानस रंजन स्वयं संग्रह कौन आपणकर सोसाइटी समस्या आज्ञा मोर समस्या है आज्ञा प्रेसिडेंट बाबू मत कहीकि 45,000 टका नहीं आउ देखला 45,000 कि नहीं ता तथ्य मुझे किसी जानी आपंकर पाखे प्रमाण अच्छी 45,000 नहीं जाए बोले आज्ञा अच्छे मो पाखे खाता कौन खाता देखिया यही देखो आज्ञा केते दिन घटना यहीटा आज्ञा 2016 मसीहार बोधे केनते नेले आपण जानि पाइलेनी आज्ञा ब्लांक सदर नियंती आम तुम 100 करदेव आ किसी असुविधा नहीं तेणु दियो तेणु आज आम 10 करदेव ब्लांक रे आपण ब्लांक चेक आज्ञा आज्ञा ये समस्या आपणकर होइছে ता किछि आउ किछि हेतो आज्ञा हम कथा कहि परिबिनी एबे तार कोन दाबी रखिबे एबे आज्ञा तदंत करके आम केन गरीब लोक दिया जाऊ आम कौट क्या मूल्य लगे चलुचु आ कौट पैसा आणबू बर्तमान ना आम लास्ट होते आत्महत्या आ केते टंका वर्तमान सुधा आपण खाता लोन अछि आ बर्तमान सुधा 1,06,880 टका आपण एक्चुअली नै सेंति केते टंका आज्ञा किछि टंकाटे मु बैंक घर आसिनी मुझे एसआरसीएस ऑफिस ऑफ द एआरसीएस बांकी सेक्टर बांकी गोपालपुर मो पाखे से 10 गोटी अभियोग पॉइंट थिला ता भर मुख्य पॉइंट थिला जे तांकर जन्म तारीख गोटे समस्या थिला 22/5 ना 23/5 यहाँ गोटे थिला एवं द्वितीयटा थिला तांकर ईश्वर चंद्र जेनांकर निजुक्ति की नहीं बड़ समस्या तापर ब्लांक चेक आउ टंका उठाण फर्म रे दस्तखत कर लोक को ऋण देदेवा यहाँ भी गोटे पॉइंट ता बाद सी गोटे कहते आज्ञा ईश्वर चंद्र जेना सेक्रेटरी हवा पूर्व साइकेल चले जाऊे
ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଘର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାକୁ ଆକଳନ ବି କରିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା, ମୋର ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଭଳି 10 କୋଟି କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ତାର ସବୁ ସେ ବାବୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଯାହା କରିବା କଥା ତା ସହିତ ଯାହା ପ୍ରମାଣ ଦେବା କଥା ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମହଜୁଦ ଅଛି ସେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଦେଇ ସାରିଲେଣି ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଗୋଟା ମୁଁ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲିଣି ସାର୍ ତ ଜନ୍ମ ତାରିଖଟା ଏପଟ ସେପଟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ମେଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଅଥେଣ୍ଟିକେଟ୍ ଭାବିବେ ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଅଥେଣ୍ଟିକେଟ୍ ଭାବିବେ ତାହେଲେ 23ଟା କୁଆଡ଼େ ଗୋଟା 22ଟା କୁଆଡ଼େ ଗୋଟା ଆସିଲା। ତଦନ୍ତ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ସରିବା ପାଇଁ? ସେ କ'ଣ ମୋତେ ଗୋଟେ ସମୟ ମାଗିଲେଣି ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ 1 ସପ୍ତାହ ସମୟ ନେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଥିଲି 1 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ମୁଁ ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି କରିଦେବି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯେଡ଼େ ଚଞ୍ଚଳ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ତାର ଠିକ୍ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ସବମିଟ୍ କରିଦେବି। ଆଉ ତୁମକୁ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ତୁମେ ଯଦି ସେଇ ତୁମ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୋଟେ ଦିଅ, ତୁମେ ଯଦି 7 ଦିନ ସମୟ ନେଉଛ 6 ଦିନ ଭିତରେ ତୁମେ କ୍ଲିୟର କରିଥିବ, ମୁଁ ଯେଉଁ ତକ ଦେଇଛି ସେ ତକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲିୟର ହେବ। ସମ୍ପାଦକ ସାଥିରେ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି? ସେ ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ଦେଲେ ମୁଁ ତନେଇକି କରିବି ଆଜ୍ଞା, ତନେଇକି କଲେ ଜାଣିବି ସେ କାଗଜ ଯାହା ଆଲିଗେସନ୍ ହେଇଛି ତା ସହିତ କେତେ ମିଶୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଲମରେ କେବେ ମିଛ ଲେଖିନି। ବାରମ୍ବାର ଆଜ୍ଞା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଏଇଟା ତ ଏଇ ସୋସାଇଟି ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ତ ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ତ ଜଣେ ବାବୁ ତାଙ୍କର କରିଛନ୍ତି ପିଟିସନ୍, ତେଣୁ ଆମର କାମ ହେଲା ଆଜ୍ଞା କଲେକ୍ଟରଙ୍କଠୁ ଆସିଛି ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ଏନକ୍ୱାରି କରିବୁ। ଆଉ ସେଇଟା କାଗଜପତ୍ର ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ଦେଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଦୋଷାରୋପ ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ ସାର୍। ସଙ୍ଗା ଗୋପାଳପୁର ସେବା ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ସୋସାଇଟିର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ସେ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ସୂଚନା ଦେବେ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଅଭିଯୋଗର କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହା ବି ସାର୍ ମୋତେ ଆଜି ତଦନ୍ତରେ କାଗଜପତ୍ର ମାଗିଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ କରିବି ତଥା ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣାଇଛି। ବହୁତ ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଆମେ କରୁଛୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍, ଏବଂ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣ ଯାଇକି ମ୍ୟାନେଜର ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। ଆମର ଏଠି ହେଉଛି ଆମକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଗୋଟେ ଖରିଫ ସିଜନ୍ରେ 4.5 କୋଟି ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଆମର ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଉଛି 1,71,00,000 ଟଙ୍କା, ଯାହା ଗଲା ଥରକୁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ଏବେ ତ ଆଉ ହିସାବ କରିନି କ'ଣ କେତେ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିକି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଦେଖାଉଛୁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଚାଷୀଙ୍କର ଯଦି ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ସେ ଖାତାପତ୍ର ଉପରେ ସେମାନେ ଆସି ସିଧାସଳଖ ଆମକୁ ପଚାରିକି ଆମଠୁ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ। ତାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ହିସାବ ଦିଆଯାଉନି କି ଖାତା ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଉନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଯାଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଫେରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଫେରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସଠିକ୍ ହେବ। ତ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ନାଇଁ ସେମାନଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ୁନି ବା ସେମାନେ ଅବଗତ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଖାତାରେ ବାରମ୍ବାର ଉଠାଯାଉଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ମାନେ ଇଲିଗାଲ ନୁହେଁ କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖାଉଥିଲେ ମୋତେ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଇଁର ଖାତା, ସେ ତାର ଯେଉଁ ପାସ୍ ବହି, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଦିନରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ ଧରନ୍ତୁ 1,70,000 ଟଙ୍କା ତା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ତାର 2,000 କି 3,000 ତାର ଅଂଶ ଯାହାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରହୁଥିବ, ଯେହେତୁ ସେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଟି କରାଉଛନ୍ତି, ସିନା ପଇସା ନେଇନାହାନ୍ତି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ବାବଦରେ ଯେତିକି ଅଂଶ ଦରକାର 30,000 କି 20,000 ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯାହା ହେଉଛି ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଅଂଶଟା ଥିବ, ସେ ଅଂଶ ପଇସାଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ରେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପଇସାଟା ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ସେଇ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖାଉଛୁ, ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଭଟକା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ଚାଷୀ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଖାତାରେ କ'ଣ ନାଇଁ, ମୁଁ ତ କହୁଛି କିଏ ଆସିକି ମୋତେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି ତୋତେ ଜଣେଇବି ନାହିଁ ସେ କଥାଟା କହୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଏଠି 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଜଣେ ଲୋକକୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଆସିକି ବାରମ୍ବାର ତା ସୁବିଧାରେ ଏଠି ଆମର ତ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 10-15 ଦିନ ଭିତରେ ଆସିକି ଦେଖିପାରିବେ ସବୁ ଜିନିଷ, CCTV ଲାଗିଛି ନା। କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝଉନୁ, ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେଉଛୁ, ସେ ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ରେକର୍ଡ଼ିଂଟା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମିଛରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେବ?